جميع الأنبياء والمرسلين وخصوصا حضرة سيدنا خضر عليه السلام وجميع الملائكة المقربين وخصوصا حضرة ملكة جبريل ملكة ميكائيل ملكة إسرافيل ملكة إسرائيل وإلى حضرة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وإلى حضرة جميع صحابته ومن المهاجرين ومن الأنصار خصوصا إلى حضرة صحابة عبد الله بن عباس وصحابة عبد الله بن مسعود وإلى حضرة صحابة زيد بن ثابت وإلى حضرة أبي بن كعب وإلى حضرة عبد الرحمن بن صخر وإلى حضرة صحابة بلال وإلى حضرة ابن بن قصيد وإلى جميع التابعين والتابعين التابعين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المصنفين والمؤلفين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والسادة الصوفية المحققين وأئمة الأنبياء المجتهدين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أبو حامد الغزالي وإلى حضرة الشيخ جنيد البغدادي وإلى حضرة أبي يزيد البسطامي وإلى حضرة إبراهيم بن أدهم وإلى حضرة عبد الله المبارك وإلى حضرة أبو المنصور وإلى حضرة أبو الحسن الأشعري وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة أبو زكريا الأنصاري وإلى حضرة الحداد وإلى حضرة صاحب راتب الحداد وإلى حضرة جميع أولياء السجاقة وجميع أولياء التسعة وجميع الكرام شمد الجليل شمد الكريم شمد الرشيد شمد الرحيم وجميع أولياء في مدينة جمع كلهم وجميع أولياء في قرية سنبون كلهم وجميع مؤسسين نهضة العلماء وإلى جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات المشارق الأرض ما هو بها بارنا ورياض من أهلنا وعليكم ونخص خصوصا إلى مؤلف كتاب الموائد الأسفورية الشيخ محمد بن أبو بكر رحمه الله تعالى ونفعنا لنا بعلومه وأمدنا بأسراره ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولحاجتنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك
وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. Bah, speaker sing lepet dari muni. Speaker sing lepet. Kurang. Sing inggil to. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pundi al-hadisu as-sabi nggih. Nggih. Wa hadza syabu nggih. Wa hadza syabu. Wa hadza syabu tabi kiki pemuda iku lamma da'a semangsane ndonga sapa syab Allah ing Gusti Allah wa syafalan nyuwun pitulung sinten syab ilaihi maring Allah bihaqqi yaumil jumu'ati kelawan perantara dina Jumu'ah hatta qadha sehingga nekani sinten Allah hajatahu ing hajate syab wa razaqalan paring rizki sinten Allahu ing syab min haitsu saking endi arah-arah la yahtasibu kang ora nyono-nyono sapa syab. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono syab nahnu tawi kita iku idza ta'auna nalikane ndonga sapa kita yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumu'ah asa menawa Allah Gusti Allah wa yaqdiya yen tonakani sinten Allah hawaijana ing pira-pira hajat kita fa innahu monggo setune Allah iku Raufur Rahim wa Ilahum Karim. Barokai dina napa Jumu'ah fadilai dina Jumu'ah. Makanya Jumu'ah niku sayyidul ayam sayyidul napa ayam nggih. Makanya ojo sampai pisan-pisan ninggalno salat Jumu'ah. Karena fadilai gede. Makanya ketika malam Jumu'ah enten piyantun sing mengistiqomahaken maos napa Yasin. Enten malih surah Al-Kahfi. Mantun niku ndongakno keluar gani yaiku maca tahlil dan lain sebagainya untuk menghormati napa dina Jumu'ah. Bahkan salah satu malam yang diantaranya itu siapa orang berdoa di malam itu maka doanya diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah malam Jumu'ah. Makanya malam Jumu'ah dimaksimalkan nggih. Tapi wong-wong biasanya diterakno sunah Rasul. Nggih, sunah Rasul itu bukan hal yang berkaitan dengan itu saja. Bukan masalah biologis saja. Tapi sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah Nabi itu meliputi hal yang lain yang sekiranya itu baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, berangkat dari sebuah majlis yang majlis itu majlis yang diridhai oleh Allah, yaitu majlis taklimnya siapa kemarin? Majlis taklimnya Malik bin Dinar. Barokah majlis niku akhire piantun sing jenenge Al-Akhu Al-Asghar mendapatkan bimbingan untuk bersyahadah dan kemudian masuk Islam. Yang ketiga, barokai teguh tetap pada kondelan agama
Islam, punya mental nopo mboten purun dibebelas kasihi, yakin nambek Gusti Allah. Akhirnya ikhtiar usaha terus menerus, kemudian dilapisi dengan apa? Ibadah, dan yang terakhir baru munajah. Kemudian diangkatlah ia derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain cerita ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang seorang budak yang budak ini beragama Islam. Barokai sabar, nomor loro barokai majelis taklim. Akhirnya piantun niki saged napa merdeka. Diceritakan bahwa di sebuah daerah niku wonten napa seorang ulama, yang ulama itu kalau sudah ngaji entah itu selapan atau apa, mesti yang namanya jamaah itu membludak, sampai-sampai orang-orang yang tinggal di sekitar rumah beliau, bahkan pasar-pasar yang ada di sekitar daerahnya itu sampai menutup tokonya untuk hormat datang di majelis taklim beliau. Beliau bernama Mansur bin Ammar. Jadi beliau adalah ulama besar. Nggih, ulama yang napa? Besar. Jamaahnya ribuan, bahkan puluhan, bahkan ratusan ribu. Hal ini ditandai dengan apa? Seluruh masyarakat di daerah tersebut, bahkan para penjual-penjual atau pedagang-pedagang, bahkan tokoh-tokohnya sama tutup untuk menghormati majelis taklim beliau. Diceritakan bahwa suatu ketika ada seorang budak, yang budak itu adalah budak yang soleh. Suatu ketika dia diminta oleh majikannya untuk berbelanja. Dia punya majikan tidak soleh. Majikannya ini adalah orang yang ahli maksiat, orang yang durhaka. Enggak hanya majikannya saja, tapi sak keluargane, bojone, anake, pokoknya isine omah iku isine maksiat tok. Cuma budake orang yang soleh. Dia terus bersabar. Akhirnya suatu ketika dia diminta oleh sang majikan untuk pergi ke pasar. Budak, sekarang berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar sekarang. Blonjo, dikongkon apa dikongkon blonjo. Ini ada uang 4 dinar. 4 dinar. Wis gowo duit iki. Blonjo nanggone pasar. Akhirnya piantun budak niki nyampe pasar kaget. Pasar niku mboten enten sing buka. Wabe toko tutup kabeh. Wah, toleh. Kok tumben-tumbene pasar iki tutup. Masya Allah, tutup itu pasar, nggak ada yang buka sama sekali. Akhirnya nopo goleki wong ujuk-ujuk melayu, ujuk rono iki bingung dhewe. Kok akeh wong nutup tokone berangkat, bahkan sepi pasar niku. Akhirnya wonten tiyang kemriku dindek wong iku. Ngapunten, isik ngapunten. Kula badhe tanglet. Lah niki nyuwun sewu, jenenge pasar sakmene gedene kok tutup kabeh. Wong-wong iki nandi kabeh. Lah jenengan kok nggih keseso. Nggih badhe ten dipundi. Akhire
tiyang niku jawab, sedaya tiyang mriki masyarakat termasuk para napa pedagang-pedagang ten mriki niku sami hadir ten ngene majelis taklime Mansur bin Ammar. Sedaya sampun mriko kabeh. Lah kula nggih badhe mriko. Lah napa mboten wonten toko sing buka? Dijawab kali piyantune mboten wonten. Lho majelis taklime sinten? Majelis taklime inggih menika tiyang alim ingkang paring asma Mansur bin Ammar. Lokasine ten pundi? Ten mriku. Ten tengah kota wonten masjid ageng, piyantune mesti ngaji ten mriku sak menika. Jenengan mriku pasti ketemu jamaah yang berbludak. Jadi sampean pengen ro gambarane jamaah kaya piye? Niku kados ten ngene Banjarmasin. Ten ngene sekumpul. Di sebuah masjid di situ mushola lah, di situ jamaahnya ratusan ribu. Seperti itulah. Dan hebatnya luar biasa kalau saya lihat di video ya. Saya belum bisa ke sana tapi lihat video luar biasanya. Orang-orang kalau datangi acara apa di sana itu duduknya semua hadap ke kiblat. Ke kiblat, jalanan penuh semuanya menata dengan barisan yang rapi. Unik ini, luar biasa ini. Yang maju sakmono katai. Dan sholawatnya gak beda ambek iki lagune ya. Lagune lebih nopo khidmah di abakurus kumpul itu. Pun sampean rono temeriku watah umpama tiang wau tak apa sanjang ten ngene budak wau. Coba jenengan ikut mawon. Cek umpamane jenengan pengin semerap. Budak iki akhirnya mikir. Lah umpamane aku ndek kene, yo kok dadi wong kok klopo. Ya. Kate tuku blonjo ora enek sing buka. Balik gak nggawa apa-apa yo kok diseneni majikanku. Wis tak putuske, aku tak melu teko ning gone majelis taklime Mansur bin Ammar. Akhirnya sang budak ini berangkat menuju majlisipun Mansur bin Ammar ten ngene masjid yang berlokasi di jantung kota. Pun akhirnya nyampe mriko piyantune lenggah ning barisan paling belakang. Pun acarane riyadhoan ya, dikiran mari dikir wonten ceramai. Nah, ketika Mansur bin Ammar seorang ulama besar ini sedang berceramah, itu para jamaah itu banyak yang sampai menangis, meneteskan air mata. Akhirnya pun ceramah itu berjalan begitu khidmah dan seterusnya. Akhirnya selesailah acara ini. Setelah selesai acara ini, sebelum bubaran, Syekh Mansur bin Ammar ini dibisiki oleh salah satu khadimnya. Diceritai bahwasanya ada orang yang sekarang ini di antara sekian jamaah, yang jamaah itu sedang kesusahan. Sedang apa? Kesusahan dan sedang membutuhkan dana yang harus hari ini dan sekarang ini berjumlah 4 dinar. Akhirnya Syekh Mansur bin Ammar ini mengumumkan di hadapan sekian ratus ribu jamaah ini. Dia bilang ke jamaahnya, siapa di antara kalian yang saat ini membawa uang 4 dinar dan bersedia mensedekahkan uang itu kepada salah satu kerabat kita ini yang sedang membutuhkan. Ketika Syekh Mansur bin Ammar berkata seperti ini, semuanya mulai umek. Karena di antara jamaah ini mungkin ini sudah disetting sama Allah ya. Itu enggak ada yang bawa uang sebanyak itu. Kamu bawa? Enggak. Kamu cuma 1 dinar. Nah kamu enggak sampai. Pokoknya enggak ada yang bawa. Kecuali cuma budak satu ini. Akhirnya sang budak ini bilang, yang mendengarkan dulu. Kan belum tahu dia. Belum tahu kebiasaannya. Akhirnya Syekh Mansur bin Ammar kemudian melanjutkan kalimatnya. Kalau seandainya di antara kalian
bersedia mensodahkokan atau amal jariyahkan uang 4 dinar ini, nanti setelah kamu kasihkan itu uang, maka kita akan doakan dengan 4 macam doa yang diaminkan begitu banyak jamaah di sini, dan saya meyakini doa itu mustajabah. Siapa yang mau sekarang? Nggak ada yang mau. Akhirnya sang budak bilang gini, wah ini uang kalau saya sedekahkan, saya dapat 4 doa, yang doa itu ketika diaminkan, nopo, insya Allah mustajabah. Akhirnya sang budak ini tanpa berpikir panjang, langsung saya. Akhirnya sang budak ini ngasihkan uang 4 dinar milik majikannya itu ke Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur bin Ammar. Akhirnya dikasihkanlah uang itu oleh Syekh Mansur, diterima, kemudian diberikan ke salah satu jamaah yang membutuhkan. Sudah ini. Setelah selesai di situ, Syekh Mansur menepati janjinya. Sekarang gini, kamu sudah mengikhlaskan danamu untuk dijariahkan ke saudara yang membutuhkan atau disodahkan ke yang membutuhkan. Sekarang 4 macam doa apa yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan, yang kamu harapkan? 4 doa itu dijawab sama sang budak ini. Pertama, wahai Syekh, dia cerita di hadapan ratusan ribu jamaahnya ini. Gini Syekh, saya ini adalah seorang budak. Ya, seorang budak. Saya punya majikan, yang majikan itu majikan yang ahli maksiat, ahli melakukan kejelekan. Tidak hanya majikan saya, tapi keluarga besarnya seperti ini. Ya mulai judi, ya mulai tarkus sholat, ya mulai madon, ngombe dan lain sebagainya. Seluruh dilakukan kemaksiatan itu. Saya pengin, wahai Syekh, saya pengin majikan saya agar terbuka hatinya beserta keluarganya, sehingga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang Syekh berdoa bersama-sama ratusan ribu jamaah itu, mendoakan majikan sang budak ini dapat hidayah dan bertobat. Akhirnya diaminkan itu semua sama demikian banyaknya jamaah. Sudah selesai sudah pertanyaan atau munajah yang pertama, atau doa yang disampaikan dan diuntaikan bersama-sama tadi. Kemudian doa yang kedua apa yang ingin kamu harapkan, yang kamu inginkan? Dijawab sama dirinya, wahai Syekh, saya ini seorang budak, saya ingin sekali merdeka, saya tidak ingin menjadi budak lagi. Akhirnya apa? Didoakan lagi sama Syekh itu beserta jamaah, ya Allah, merdekakanlah budak ini. Selesai sudah doa yang kedua. Doa yang ketiga, doa yang nomor, doa yang tiga. Ditanya, apa doa yang ketiga? Gini Syekh, tadi uang 4 dinar yang saya kasihkan tadi itu bukan milik saya Syekh, miliknya majikan saya. Doakan saya dapat rizki uang 4 dinar, sehingga saya bisa mengembalikan uang itu kepada majikan saya dan bisa menjalankan tugas saya, itu membelanjakan uang 4 dinar itu. Kaget sang Syekh. Loh, kenapa dari tadi nggak ngomong? Ya, kenapa dari tadi nggak ngomong? Saya kira itu uang. Bukan Syekh, ini uang majikan saya. Ya sudahlah, sudah terlanjur. Mari kita doakan. Akhirnya didoakan sama Syekh beserta ratusan jamaah itu. Ya Allah, kasihlah budak ini rizki, yaitu uang 4
4 dinar agar sang budak ini bisa mengembalikan uang milik majikannya dan bisa membelikan apa? Belanja yang diperintahkan oleh majikan. Pun akhirnya didoakan sedemikian banyaknya, diamini banyak orang, selesai sudah. Kemudian yang keempat dia bilang gini, apa yang kamu kehendaki yang keempat ini? Sang budak bilang gini, Syekh, permintaan saya yang keempat, yang terakhir yaitu tolong mintakan Allah agar Allah mengampuni diri saya, dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya, begitu juga dosa dan kesalahan jenengan, dan beserta seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Itu Syekh itu langsung tersentuh hatinya. Akhirnya didoakan. Pun selesai sudah. 4 macam doa permintaan sang budak dipanjatkan oleh sang Syekh, diamini sekian banyak jamaah. Akhirnya setelah dari acara itu buyar, DWE kan ya toleh mulai yo piye gak nopo duit. Yang kedua nggak bisa belanja karena uangnya tadi sudah akhirnya mau gimana lagi, akhirnya orang ini pulanglah ke rumah majikannya. Ketika sampai di rumah majikannya, udah namanya majikan marah besar, sudah pulangnya terlambat, nggak dapat belanjaan. Marah besar, dimarahin luar biasa. Akhirnya setelah dimarahin ditanyain, kamu dari tadi itu kemana saja? Akhirnya sang budak cerita, ya Syekh, tadi itu saya sudah ke pasar. Wahai majikan, saya tadi sudah ke pasar. Nah ketika nyampe pasar itu tidak ada satupun orang yang berjualan, karena semuanya mendatangi majelisnya yang namanya Syekh Mansur bin Ammar. Wah, siapa? Sang majikan bilang gitu. Siapa? Berani? Syekh Mansur bin Ammar. Kamu datang ke sana? Iya Syekh, iya Malik, iya majikan. Sambil menunggu barangkali sambil menunggu nanti pulang dari ngaji saya bisa belanja. Terus ditanyain lagi, terus kemudian setelah kamu selesai ikut ngaji, terus kenapa kamu nggak belanja? Dijawab sama sang budak, tadi itu di tengah pengajian ada orang yang membutuhkan, lalu saya kasihkan uang 4 dinar yang jenengan kasihkan ke saya untuk belanja itu kepada orang yang lebih membutuhkan itu. Kaget itu sang Syekh. Karena apa? Karena Syekh Mansur tadi bilang kalau saya mensedekahkan 4 dinar untuk saudara yang membutuhkan, maka saya dapat 4 doa yang doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya majikan kembali lagi, dia pengen bertanya. Akhirnya tanyain, emang kamu tadi minta apa di majelis taklim itu? Kamu minta apa? Akhirnya dijawab sama sang budak, gini, wahai majikan, ada 4 permintaan. Yang permintaan itu didoakan oleh Syekh Mansur dan diamini oleh ratusan ribu jamaahnya. Apa saja? Sebutkan. Akhirnya sang budak bilang, tadi permintaan pertama saya adalah saya minta didoakan agar engkau dapat hidayah dari Allah, kemudian engkau menjadi orang yang bertobat dan menjadi pribadi yang taat. Karena saya tidak tega, saya enggak rela bila mana engkau kelak disiksa oleh Allah. Itu sang majikan tahu permintaan itu, langsung dia itu pepleh awake, langsung berlutut, nangis, sak nangis, mari ngono sujud
tobat. Langsung apa? Tobat nangis. Kok enek duwe budak sing tiap hari disiksa, dikongkon dan lain sebagainya, tapi punya hati yang begitu mulia. Kok punya rasa tidak tega bila majikannya yang ahli maksiat ini kelak mendapatkan apa? Siksa dari Allah. Setelah nangis, setelah hatinya mulai redam, dia tanya lagi. Lalu yang kedua apa permintaanmu tadi? Yang kedua yang kau sampaikan kepada Syekh Mansur tadi. Dijawab sama sang budak, tadi saya itu minta didoakan agar saya menjadi pribadi yang merdeka. Saya tidak ingin menjadi budak lagi. Terus sang majikan ini bilang, karena engkau punya hati yang begitu mulia, ya, begitu mulia, memintakan doa untuk saya agar saya bertobat, dan hari ini pun saya bertobat, saya tidak akan melakukan kemaksiatan lagi. Berkah dari itu sekarang kamu merdeka. Udah, merdekalah budak ini. Saat itu juga pun selesai. Ditanyain lagi sama sang majikan, lalu permintaan yang ketiga apa yang kamu utarakan tadi? Dijawab sama sang sang budak, saya yang ketiga minta didoakan agar saya dapat rezeki sehingga saya itu bisa mengembalikan uang yang engkau berikan kepada saya tadi. Akhirnya apa? Akhirnya sang majikan bilang gini, udah, lunas hutangmu. Lunas hutang. Hutangnya lunas. Masya Allah. Hutangnya menjadi lunas. Masya Allah. Ya, wis ganti utang maneh. Jadi wis dihadiahkan ya lunas. Dan yang terakhir adalah Yang terakhir ditanyain sama majikannya, yang keempat apa? Dijawab sama sang budak, saya tadi minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang saya lakukan, yang dilakukan oleh sang syekh dan juga para jamaah. Terus akhirnya selesai sudah percakapan itu, sang budak mulai saat itu sudah nggak bertempat lagi di majikan itu, sudah pergi karena sudah merdeka. Pun sebelum berangkat sang majikan berpesan kepada sang budak, wahai budakku yang sekarang sudah merdeka, 3 hal sudah saya kabulkan, namun saya belum bisa mengabulkan satu, yang keempat tadi, karena itu bukan wilayah saya. Semoga Tuhan mengampuni. Akhirnya budak pergi, sang majikan cerita kepada istrinya kejadian seperti itu. Bojone yo nangis. Anaknya diceritani ngono, anaknya nangis sisan. Tobat sak jero omah kabeh. Barokah budak kok. Tobat kabeh. Masya Allah. Pun akhirnya tobat dadi wong sing taat. Sang majikan, istrinya, keluarganya jadi pribadi yang taat kepada Allah. Tiba-tiba di malam hari mereka itu, termasuk majikannya tadi, itu hijab pendengarannya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka ini hijab. Dia mendengarkan bahwasanya Allah itu kayak Allah menyuruh malaikat, kemudian malaikat menyuruh menyampaikan kepada sang majikan ini. Kalimatnya apa? Allah itu juga maha yang lebih loman daripada orang-orang, bahkan makhluk-makhluknya yang loman. Kamu bisa mengijabah 3 hal, tapi Allah bisa mengijabah 1 hal, namun luar biasa. Seluruh dosa-dosanya, termasuk dosamu dan keluargamu, semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis manen, gragap tangi, nangis bersyukur kalau dosa-dosanya telah diampuni. Masya Allah. Kalau orang dulu seperti ini, bisa saja berpotensi bisa mendengar
suara malah malaikat. Kita mendengarkan suara iya. Bon, sudah. Itu kaitannya barokahnya majelis taklim. Makanya kalau sampean punya hajat di majelis taklim seperti ini, kalau niatmu sudah baik dari rumah, niat tolabul ilmi, mencari ridho Allah dan lain sebagainya, kamu kalau punya hajat, naikkan. Karena ini majelis yang luar biasa. Segala doa akan diijabah oleh Allah. Kan gitu. Nah, silakan kalau mau ya. Sisan kalau berdoa yang tinggi sekalian ya. Yang tinggi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis asabiu kang kaping 7. Iku an Abdus Somad, hadis dan cerita saking Abdus Somad bin Mughaffal qala ngucap samitu mireng sapa ingsun inna Wahb bin Munabbih satamene Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu iku yaqulu dawuh sapa Wahab bin Munabbih qara'tu maca sapa ingsun fi akhiri Zaburi Dawud ing dalam akhiri kitab Zaburi Nabi Dawud. 4 kitab yang harus kita ketahui, yaitu 1 Al-Qur'anul Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kitab Zabur diberikan kepada Nabi Dawud alaihis salam, kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihis salam. Sebentar, 1 menit saja. Perhatikan. Nabi Musa punya mukjizat, bukan kitabnya. Nabi Dawud punya mukjizat, bukan kitabnya. Nabi Isa juga punya mukjizat, bukan kitabnya. Tapi Nabi Muhammad punya mukjizat, kitabnya, Al-Qur'anul Karim. Nabi Musa punya mukjizat tongkat, ya, yang bisa membelah lautan. Andaikan tongkat itu masih ada sampai hari ini, kalian pegang, mbok gepuk gak ngarah, gak ngarah, iya, gak ngarah. Karena itu mukjizatnya Nabi Musa. Allah kasih kelebihan kepada Nabi Musa melalui tongkatnya itu, kemudian dipukulkan itu. Itu mukjizatnya. Namun kemudian diberikan kitab, yaitu kitab Taurat. Ya. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa itu punya mukjizat apa? Menghidupkan orang mati. Segala penyakit bisa disembuhkan. Cuma 1 yang nggak bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa? Menyembuhkan penyakitnya orang bodoh, yang orang bodoh itu nggak tahu kalau dirinya bodoh. Ruwet. Ini penyakit yang angel wis. Angel tuturane wong ini ya. Iya, orang itu bodoh, ya, tapi tidak merasa dan tidak tahu kalau dirinya adalah bodoh. Itu paling sulit disembuhkan oleh Nabi Isa. Kata Nabi Isa seperti itu. Dan Nabi Isa bisa menyembuhkan apa saja, ya, mukjizatnya itu. Tapi kemudian diberikan kitab yang namanya kitab Injil. Clear ya? Nabi Dawud alaihissalam punya mukjizat, diantaranya adalah suaranya yang begitu indah. Berarti yang suaranya indah itu potensi keturunannya Nabi Dawud ya. Nabi Dawud, tapi arahnya gak tahu Dawud posonya. Oke, keturunannya Nabi Dawud. Istimewanya mukjizatnya Nabi Dawud punya suara yang begitu indah dan lain sebagainya. Namun kemudian diberikan kitab, yaitu kitab Zabur. Ya, diberikan kitab. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadinya Qur'ani.
Qur'ani dan mukjizatnya Al-Qur'an. Mukjizatnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu mukjizat, makanya Nabi setiap kali mendapatkan wahyu Al-Qur'an, badannya mesti bergetar. Mesti, karena beratnya Al-Qur'anul Karim dan mulianya Al-Qur'anul Karim. Itu. Ya? Oh. Enggak pernah dapat cerita gitu ya. Masya Allah, itu berat Al-Quran itu. Makanya ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ngaji maksudnya ngaji memahami isinya Al-Quran, itu berat. Itu berat. Iya dah, berat sekali. Apa meneng belajar moco Al-Quran, yo angel, yo suwe, yo ketemu guru, macam-macam guru, sing modele piye. Waktunya pun panjang. Oke, Masya Allah. Besok malam kita akan memperingati, yaitu malam Nuzulul Quran. Ada namanya Inzal, ada namanya Tanzil, ada namanya Nuzul. Yang kita peringati besok malam 17, itu malam turunnya Al-Quran pertama kali dari langit dunia menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut salah satu ulama tafsir mengatakan ayat pertama kali turun atau surah pertama kali turun yaitu 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram 'allama bil qalam. Ya, itu pertama kali. Itu malam yang disebut Nuzulul Quran. Ada yang disebut dengan inzal. Jadi kata anzala yunzilu inzalan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul mala warruhu fiha dan seterusnya. Ayo. Itu namanya inzal. Apa? Dari lauhil mahfud ila sama'id dunya. Itu secara keseluruhan. Jadi Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari lauhil mahfud ke sama'id dunya itu pada malam Lailatul Qadar. Maka ada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada istilah yang terakhir yaitu istilah apa? Tanzil. Ya kan? Tanzil. Apa tanzil? Bertahapnya ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Itu namanya tanzil. Supaya nopo mantep. Supaya mantap. Kalau Al-Quran dikasihkan semua nyoh, ya gak paham. Nyoh, ya gak paham. Sama langsung dikai kitab nyoh, lah yo toleh. Makanya ngaji alon-alon sakbab, ya toh? Sakbab, sak tema, kadang sak baris toh, ya. Kadang berapa paragraf. Gak ngono, gak paham. Lah wong memahami ngene gak. Iya. Lah itu enggak. Makanya Al-Qur'an itu diberikan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad lama sekali, 3 tahun. Bukan berarti Nabi Muhammad tanda kutip maaf ya, kayak kita bukan. Tapi ini untuk pembelajaran. Memahami Al-Qur'an satu di antaranya. Memahami Al-Qur'an itu butuh waktu. Belajar Al-Qur'an itu butuh waktu yang panjang. Memahami isinya Al-Quran pun juga butuh waktu. Yang kedua, ojo gerusu, memahami situ, dipahami, baru pindah liyane. Situ wis bener, situ wis ngerti sini, pindah liyane. Itu kaya awake dhewe setoran maca Quran kan, ning gone guru-gurune awake dhewe. Yen awake dhewe wis bener, sahih atau apa bener lah,
kon pindah, gitu. Gak, ya masih khotok, masih salah. Kon balik. Kan gitu. Dan gak keburu nafsu dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu diantaranya. Masih banyak hal. Nanti kajian Al-Qur'annya ya, kajian apa? Al-Qur'an. Kita ini hanya cerita saja. Di akhir kitab Zabur, Nabi Dawud alaihis salam. Nabi Dawud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, bapak Suki anaknya Suki. Iya, bapak Suki anaknya Suki. Tapi Sukinya Suki mulia. Suki mulia. Ngoten ya. Masya Allah, itu Nabi Sulaiman alaihis salam. Yang melatar belakangi lahirnya teknologi juga dari zamannya Nabi Sulaiman. Jadi adanya HP, itu HP yang mengilhami, itu salah satunya diantaranya melalui mukjizatnya Nabi Sulaiman yang bisa mendengar nopo bahasane kumrenteke ati umate. Itu Nabi Sulaiman. Dan bisa mendengarkan suara angin. Udara itu bisa Nabi Sulaiman. Wah, iya dah. Oh, keren ya, keren. Itu diantaranya adalah mukjizatnya Nabi Sulaiman yang kemudian melatar belakangi adanya handphone, telepon dan lain sebagainya. Itu berangkat dari situ. Kapan-kapan kita ceritakan di situ. Iya, biar tahu kalian bahwasanya apa? Apapun ilmu di muka bumi ini, khususnya berkaitan dengan teknologi, semua berawal dari mukjizat-mukjizatnya para nabi. Berarti yang lebih tinggi dan lebih hebat itu apa? Teknologinya apa mukjizatnya? Mukjizatnya. Clear ya? Maka nih, kenapa kita itu dituntut tauhidnya dulu baru yang lain. Yakin ambil Gusti Allah. Makanya kita lahir di dunia ini bukan diperkenalkan dengan main-main, dengan apa, tapi dikenalkan dengan syahadah, kalimat tauhid. Diadani melalui adzan. Iya kan? Melalui adzan. Pernah enek bayi lahir, mari langsung, ini jenenge HP. Yo, carane nutul iku kaya ngene. Ya, iki suara lagu, ya. Iki dangdut koplo, ya. Iki suara lagu TikTok, ya. Iya, dan lain sebagainya. Lah mboten sih. Tapi ketika bayi lahir mesti napa? Dikongkon ngadani. Gitu. Hal yang kedua adalah apa? Menjaga kesucian, kebersihan. Makanya anak mesti bayi lahir mesti disuciani, dibersih. Itu tandanya apa? Menungso iku makhluk sing mulya, jaga nambah kesucian. Hal-hal yang bisa mengantarkan pada penyucian diri. Ya toh? Mosok bayi lahir langsung kongon mangan sego. Mboten toh? Mboten. Yang ketiga apa? Kehormatan. Karena manusia itu dilahirkan oleh Allah dalam kondisi yang sempurna, maka harus bisa menjaga kehormatan dirinya. Apa? Orang tua kita ketika kita lahir, dia apa? Dia apa? Dikembeni apa ya pokoknya apa bahasanya? Bukan dikelambeni, dibedong, ya, dibedong. Ya kan? Dibedong, rapet sisan. Rapet. Cek nopo? Tulang-tulang yang masih lemah itu terjaga. Andaikan orang tua kita salah saja, itu nggak peduli terhadap kita waktu itu. Wah, melakumu iso miring-miring petor barang dan sebagainya. Mingsri tangannya ada mengguri barang iso. Enggak. Masya Allah. Satu, tauhid, yakin ditumbuhkan kepada Allah. Yang kedua adalah kesucian, menjaga kesucian. Yang ketiga kehormatan.
Iya kan? Coba sampean tak ilang ngoten sih. Enggak. Kemudian yang keempat apa? Doa. Biasanya cek enek krungu anake lahir. Biasanya sing ndek omah wis usek gawekno napa? Apa biasanya? Pokoknya mari ngono apa ngundang tangga-tanggane donga ya. Donga ya. Apa jenenge? Tingkepan sih. Maksudnya ketika baru procot lahir iku lho. Terus dia omah mesti napa? Lak bingung, nyediakno napa? Gawekno, ayo masak cepet-cepet mengundang tanggane, memberikan informasi bahwasanya sudah lahir. Maka sebagai napa? Wujud syukur lahire bocah iki ning nggone alam donya, kemudian diadakan napa? Acara doa bersama. Iya toh? Oh, gak pati ngerti sampean. Ya Allah, kurang pengalaman ya. Kurang pengalaman. Ya Allah, ya. Nggih. Pun. Kemudian yang paling utama adalah filosofi bayi. Filosofi bayi. Bayi lahir iku nangis. Bayi iku lahir nangis. Iya toh? Nangis. Sing nguwasi bayi guyu. Senang. Guyu ya. Iya toh? Wis. Tangane bayi gegem. Ora enek bayi sing jenenge iya mesti gegem. Tapi ketika mati kebalikane, sing mati meneng. Sing wasi wong sing mati nangis. Sampeyan wasi wong mayit niku tangane buka. Iya kan? Makanya setiap bayi lahir punya ambisi. Punya ambisi. Ambisi. Sudah, gegem pengen opo ae. Sembarang kalir wis. Sopo ae ku. Ya toh? Makanya ben gegeme iki api, makanya pertama kali sing dikenal tauhid. Ketika tauhidnya sudah matang, gegeme positif. Ngerah donya ya apa? Positif. Ngoten. Tapi jika dikenal tauhid, lali tauhid gegeme ngerahin dunia ngawur. Segala cara dihalalkan. Sing penting itu. Padahal apa? Padahal cek iso golek rezekine Gusti Allah itu yang bisa mengantarkan pada ketenangan batin. Ketenangan, kenyamanan dan lain sebagainya. Kan gitu. Bukan malah sumpah. Macam no? Iya. Makanya dikenalkan itu, Masya Allah. Iya. Ketika ngerah ning gone donya, selama dia masih hidup, pasti punya potensi ambisi, apapun itu. Awake wis gak kuat, tetep pengen berambisi apa? Si urip. Barang wis mati, lepas kabeh. Ora ana to wong mati nggawa omahe to? Ora enek. Ora enek. Iya ta? Ora enek. Nggih, omahe mosok digawa, brangkase digawa. Mboten sih. Cuma napa? Cuma membawa kain kafan. Pun niku. Tang ya? Nggawa mori. Warnane putih. Apa maksudnya warnane putih? Bersih. Awakmu wis gak iso nanti maneh. Saya paling situk putih ngadep Gusti Allah wis. Awakmu nggawa apa ya iku engko sing dipertanggung jawabke. Pun sak werna. Nah, bayi lahir ora tahu to dibedhong ambek kain mori. Bayi lahir langsung dibedhong ambek kain mori kan enggak tahu to. Pasti dibedhong ambek kain sing warna-warni. Soalnya napa? Menungso iku duwe sifat sing pengin warna-warni. Apa es saya warni kok. Iya tuh. Iya. Ngombe warna-warni gak putih tok, dikai teh. Ya. Gak trimo teh, dikai es batu. Gak trimo ngono, dikai janggelan. Oh seger rek. Seger. Aku ngomong ngene kok pikiranmu wis buka disiki ya Allah. Enggak, Masya Allah ya Karim. Pengen warna
warni. Klambi yang ngono, seneng sing warna warni. Lah cara nggawe klambi ya warni. Apa meneng mbak-mbak arek nom-nom iku nggawe kudung iku masyaallah lucu. Padahal kudung mesti cekek kene nutupi rambutnya dan lain sebagainya. Gak dibungkus koyo oh iya muter-muter ngene. Ya Allah. Wis pokoke seneng warni. Jenenge klambi ya warni modele. Kadang-kala potongan-potongan ditumpuk dari situ dadi api dadi larang klambi ya. Nggih ya? Iya. Jarine style ya, style. Nah, makanya Al-Quran sudah mengajari. Karena tadinya kamu ketika kita lahir di alam dunia ini diajari bagaimana menjaga kehormatan dengan menutupi aurat kita. Maka kita harus paham itu. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita nopo? Libasut taqwa, baju yang bisa mengantarkan diri kita menuju derajat takwa. Maka pakaian itu bukan karena model atau style, tapi nopo? Yaitu takwa. Bukan baju takwa, aku ngomong ini, aku mulit aku baju takwa. Mboten. Maksudnya apa? Ketika kamu sudah berpakaian satu, itu sudah bisa membedakan antara dirimu dengan binatang. Karena binatang nggak pernah berpakaian, makanya nggak tahu isin. Sapi nggak tahu kelambenan, iya tuh, nggak tahu kelambenan. Wedhus juga tahu kelambenan, iya tuh. Supaya membedakan antara manusia dan hewan, maka dipakaikanlah pakaian yang mulia. Ya kan? Pakaian yang mulia. Nah, pakaian ini kudu sampean mikir. Tadi kita lahir kan tadi dipakai apa? Di bedong. Bedong itulah nggak tipis, tebel. Coba senteren gak tembus awake bayi. Iya kan? Itu nandane apa? Cek gawe pakaian iku sing cek iso sing bener-bener nutupi auratmu. Ojo sampai gawe pakaian tembus pandang. Niku sing seneng sing wasi. Sing seneng sing wasi. Lah nggih, Masya Allah. Kapan niku tenalun-alun? Kapan niku? Wis suwe. Sawe sadurunge pandemi. Sadurunge pandemi niku teng alun-alun enten wong tak wasi ku apik kerudungane rapet ndukure. Rapet kerudung klambine rapet. Bareng ngono tak wasi nisore sak dengkul ndukure dengkul. Innalillahi. Kok gak sekalian ae to yo. Kok ate dipotong barang niku lho. Ya Allah ya Karim. Terus ning ngene TV-TV niku enek klambi, Masya Allah. Klambi niku, kaos klombor sisan. Iya, regane iku 20 juta. Tak wasi tak pandang niku. Ya tembus pandang ya. Ya Allah. Jadi wong sakniki niku luwih seneng gawe klambi niku ngetokno jeroane. Cek wong biyen isin ketok jeroane, cek wong saiki seneng ngetokno jeroane. Makane cek sampeyan atau kita awake dhewe ngikuti Al-Qur'an, iya toh, ngikuti Al-Qur'an, maka konsep Al-Qur'an digawe libasut takwa, baju yang bisa mengantarkan kita pada derajat takwa, derajat kuatir. Derajat kuatir diwasi wong liya, aurate diwasi napa? Wong liya dan lain sebagainya. Kuatir, cek lambi iku bukan marah ndadekno ridhoe Allah, malah ndadekno murkae Gusti Allah. Sehingga apa? Sampeyan kok berpikir mindset-e berubah. Konsep berpikirnya gini, bukan mencari baju yang mahal harganya, tapi baju yang bisa menutupi aurat dengan sempurna. Meskipun regane 30.000. Tapi lumayan. Iso gonta ganti. Cek tuku klambi apik, regane larang 500.000, insyaallah lungguh gak nyaman. Kate lungguh nguasi enek paku tagak. Engko suwe. Ya kan? Tapi cek klambi rego 20.000, 30.000, suwe ganti maneng. Ya kan? Nggih. Jadi baju itu bisa menutupi diri kita napa aurate ben gak ketok. Makanya ini penting. Maka konsep sebenarnya pembelajaran itu dimulai sejak lahir. Pelajaran
kehidupan. Makanya ben genggem iki enek pengontrole yaiku napa tauhid. Yang tauhid itu nanti arahnya ke iman, ilmu, ya, dan takwa. Iya toh? Pun kemuliaan berarti napa? Akhlak. Iya toh? Akhlak. Terus napa wau? Pakaian. Berarti napa? Kepantasan. Sosial dan lain sebagainya. Baru kemudian napa? Doa. Munajat. Makanya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa iku punjere ibadah. Ngoten. Nah, jadi ini kan kita sudah dapat cerita begitu banyak luar biasanya sebuah doa munajah yang benar-benar doa itu diijabah oleh Allah. Ngoten. Kadangkala awake dhewe niku ya sondok piye ngono cek ndonga. Pengen umpamane ya Allah, umpamane awake dhewe duwe dagangan. Iki mungkin malaikat sondok geding, gak gelem ngamini, sondok geding. Karena dongan ini, ya Allah, tokoku jenengan larisno tapi tonggoku ojo sampai laris. Iku lah ya gak oleh sih. Iya toh? Kadangkala awake dhewe ndongane egois, makane donga iku gak makbul. Ya Allah, kula dagang niki, kok tangga kula nggih dagang. Ya kula mawon sing laris, tangga kula ben kiri. Paham nggih? Nggih, niku mungkin diantarane donga-donga sing gak makbul. Makanya awake dhewe kan diajari ambek donga, Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rob. Lho, cek donga iku njaluk cek ngapura, masalah ngapura aja lali wong tuamu. Kan gitu. Cek donga ning gone donga iku donga biasane astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal. Ini menunjukkan apa? Doa itu tidak egois. Cawai dewi dagang, ya Allah, muga-muga tonggoku ya melu laris. Ben atine ayem. Coba bayangkan ketika tempatmu laris, awakmu dodolan laris, tonggomu gak payu blas. Atimu ayem ta enggak? Cek awakmu atimu ayem berarti kamu bersenang-senang di atas penderitaan. Bahaya ya. Akhirnya nopo timbul kecemburuan saling iri. Akhirnya lu laris, enggak, akhirnya nopo tonggone gak terima. Wah, itu gawe jampi-jampi iki, gawe laris iki dan lain sebagainya. Iya kan? Akhirnya golek wong pinter. Wah, akhirnya podo-podo golek wong pinter. Uncalan gak mikir dagangan golek rezeki sing apik, sing diridhoi Gusti Allah, malah tukaran wis buyar jadine malaikat. Jarno wis. Arepmu wis. Lah nggih ya? Nggih, masyaallah ya karim. Niku lho. Makane cek ndongakno ngoten. Makane awake dhewe kudu ndirasa seneng. Cek umpamane sampean mlaku enek toko sing sepi, dongakno ya Allah njenengan paringi rezeki. Enek wong dagangane gorong payu-payu dongakno. Yo, meskipun wong iku gak mbok senengi, atau wong iku sering ngrasani awakmu, sering ngolok-ngolok awakmu, tapi ojo menutup kemungkinan apa doa yang baik untuk dirinya. Ngoten. Tugas kita adalah baik, bukan apa membenci. Ngoten. Jadi sampean ketemu tanggane jek sepi, gorong entuk penglaris, ngono ku dongakno ya Allah, muga-muga laringi laris, ben wong iku iso bersyukur. Tambah ngono aja laris tok, laris lali malahan repot we. Ya. Nggih, ngoten lho. Makane ya Allah paringi rezeki sing cukup kangge bekal ibadah. Berarti cek entuk rezeki iku ndadekno semangat oleh ibadah nyedhek ning gone Gusti Allah. Ngoten, cek gak ngono duweni rasa khawatir. Cek apa sing didagangno dibendone Gusti Allah. Akhirnya jadi napa? Jadi orang yang jualan dengan
jujur. Makanya enten ulama sing khusus gawe kitab khusus untuk para pedagang atau orang yang jual beli. Napa judul kitab? Nasihatut Tujjar. Nasihatut Tujjar. Enek male sing dadi pejabat-pejabat ya enek kitabe ulama yang bikin karya namanya Nasihatul Muluk. Nasihatnya para raja, orang yang punya jabatan. Terus orang-orang alim ya ngono, ya digawekno kitab maneh ben ora terberdaya dengan ilmunya. Karena barangkali kealiman itu malah membawa bencana, diuji dengan kealimane. Ya padha. Ngoten. Karena mesti potensi kita itu hidup di antara dua potensi, potensi baik dan potensi tidak baik. Itu jelas itu sudah. Setiap kebaikan ada ujian. Apa maneng dalam tidak baik. Semua ada ujian agar orang tidak terlena karena manusia itu adalah makhluk yang mudah lupa. Mudah lupa, makanya nopo? Sampeyan lihat Al-Qur'an titik terakhir niku huruf nopo? Tuh, titik ning nggone Quran pertama iku lak huruf ba. Huruf ba, iya toh? Huruf ba. Tapi cek titik terakhir ning nggone Al-Qur'an iku ning nggone huruf napa? Wis kesuwen. Nun, wis daripada mikir. Nun. Ning nggone surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Wan nas. Iya toh? Itu kan nun, huruf yang punya titik dan titiknya terakhir. Bukan. Kok sawangannya gak pati apal? Huruf nun. Nun itu kan digandeng dengan apa? Nun, alif, sin, nas. Yang diartikan manusia. Kalau diartikan secara lugawi, nas itu artinya dari kata nasia, lupa. Maka menungso niku sering lali. Kadang kala gak pengen eling. Ya toh, contohnya gak pengen eling, bahkan diharap-harap gak eling kok kadang-kadang. Contoh, sampean cek sekolah, cek dikai tugas sampai gurumu, jal. Berharap gurumu eling tugasnya apa? Lali tugasnya. Lali yo ya. Lali. Sampean dikongkon wong tuane blonjo. Ya, wis. Enek sesuke. Ngono ku harapanmu wong tuamu gak takon lali ambek niku napa eling. Lali ben iso dienggo jajan ya. Iya kan? Nggih, manusia itu karakter bawaan sejak lahir punya sifat watak pelupa dan mudah melupakan. Makanya orang itu kalau sudah diberikan nikmat banyak rata-rata lali. Ngoten, rata-rata lali. Oh, lah iya, kandhane. Nah, iki cek kajian Al-Qur'an, kajian Al-Qur'an. Kalau sajane seneng tematik-tematik menurutku seneng. Ngaji tematik-tematik seneng. Ya Allah, ya Karim. Pun, ayo mana nih? Pun mana nih? Mana nih? Ndi, gak rampung-rampung gak khatam ya. Wah, repot sak wulan gak khatam ya. Ayo. Kitab tipis gak khatam sisan. Wah, alamat ya. Nggih. Nah, tapi ora apa-apa lah. Banyak ilmu yang kita peroleh. Nggih, tinggal dikembangkan sendiri. Yang penting kita menghidupkan bulan suci Ramadan dengan majlis zikir dan majlis ilmu. Semoga kita diberkahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ben selamat dunyane selamat akhirate. Dewi kan dalile ngono ya. Man ta'allama baban lali pisan ya Allah. Kan kemarin Al-Hadis Ar-Rafi dikatakan apa? Man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allah khairan lahu min umrid dunya sab'ati alafi sanatin dan seterusnya. Itu kan kemarin gitu ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Pun awake dhewe niku wis pokoke belajar ngono dienggo bekal urip ning gone donya menuju akhirat ben termasuk wong sing
Beruntung. Makanya kan gini adzan nanti sampai no habis sholat terus apa? Hayya 'alal falah. Iya. Iya kan? Kayaknya hayya 'alal musibah. Iya dah. Betul enten, tapi hayya 'alal falah. Harapannya menjadi orang yang falah semuanya. Berharap. Ngoten. Padahal dielingno ning gone adzan. Makane apa meneh saiki wong adzan gak tau dijawab, repot iki. Iya dah. Adzan enek adzan malah ngomong dhewe. Kudune kan meneng. Cek gak meneng ngomong tapi atine jawab. Wis atine gak jawab, ya gak meneng sisan. Kadang kala meneng gak jawab sisan repot. Makanya Masya Allah kita harus menintrospeksi diri. Kondisi sekarang ini seperti apa? Adzan itu dijawab enggak? Sekarang itu. Iya kan? Dijawab enggak? Ada adzan, kadang-kala ya adzan. Oh, kok usah adzan ya meni caca. Kadang-kala adzan ini suaranya gak enak. Oh, suaranya sopo adzan koyo ngene. Ya Allah. Malah dirasani. Untung sing enek sing adzan, jel gak enek sing adzan. Ya buyar donya. Iya ta? Nggih. Bukan kita melihat suaranya, tapi juga tidak mengesampingkan suara. Tapi intinya adalah ketika mendengarkan adzan jawab. Masya Allah. Kadang-kala sekarang juarang orang yang nopo jawab adzan. Kadang-kala sampai lali kok. Ayo coba. Ketika subuh ini tambahnya apa? As-sholatu khairum. Jawabannya apa? Ayo jawabannya apa sakmene kae ayo. Jawabannya apa? Ketika ada adzan adzane muadzine napa? Muni napa? As-sholatu khairum minan naum. Ayo sing ngrungokno jawab piye? Hah? Hah? Robbana atina fid dunya. Ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wis lesu. Ya Allah ya Karim. Ya. Ya. Hah? Hah? Apa? Piye? Sodakta. Terus wa ana ala dzalika. Iya, yang ngono rek ya Allah. Pertanyaan mana? Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Jawab piye? Hah? Ikut tok. Ya wis, gak apa-apa lah, ya gak apa-apa. Nggih. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah di usia sampean enek sing iling lah, ya. Iling, wis. Ngono ku lah, jenenge tadi manusia nas kan lupa ya, ya insyaallah. Ya, lupa Pak di luar kepala ya, di luar kepala sampai bingung golek maning ya. Di luar kepala karena enggak terbiasa. Loh, kita ini saja yang kapasitas kita itu masih pelajar, yang belajar tiap hari saja masih sering lupa. Apalagi orang yang jarang sekali mau mendengarkan adzan. Sing repot maning gak iso adzan. Anake lahir sing adzane tanggane. Lha ruwet ceritane kok. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Wah enek niku pernah kula ning Jogja niku. Enten tiyang duwe anak pertama, saweneng to. Saweneng anake lahir. Tak takoni, tapi diajani. Dereng, sampeyan sing ngandani, lambemu enak wae. Ya. Awakmu bapake kok aku sing nopo? Iya, ngandani. Wis ayo belajar adzan sik. Akhirnya belajar, masyaallah. Kewala-walik. Mari hayya 'alal falah bayu khayas sholat dan sebagainya. Ya Allah. Saking suwene gak tahu adzan. Ya Allah, masyaallah. Pun berikutnya, azan kita hidup di dunia ini menemui azan itu di berapa tempat? Satu, ketika lahir, pertama azan diadzani, iya toh?
Iya, terus dikomati ta ya. Nggih. Iling enggak? Ora iling to? Iya, padha. Padha. Nomor loro, azan ketika manjing waktu sholat, aja sholat kok awakmu sholat adzan ya dikeplai wong. Masa adzan Allahu Akbar Allah. Ya. Awakmu sholat sebagai petunjuk masuknya waktu sholat, bukan mengharuskan sholat waktu itu. Makanya al-adzanu maknanya al-i'lam, memberi tahu kalau sudah masuk waktu sholat. Makanya kemudian ulama fikih memperinci ada waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu mubah, ada waktu makruh, ada waktu haram untuk menjalankan apa? Sholatnya. Iya toh? Sama kudu ngerti apa ya wong. Nggih, dua petunjuk masuk waktu sholat. Ojo waktu apa menunjukkan sholat. Oh ya repot. 3. Ojo mati dhisik ta lah. Moro-moro langsung mati kok ya. Lah awakmu pernah Idul Adha iku nguasi wong kate lunga nanti. Idul Adha ini lho wong niku sadurunge haji. Haji ambek umrah kan mesti diadani. Makanya haji niku nggih lah. Dikatakan apa haji iku berangkat menuju Baitullah niate mung situ. Pun nyembah Gusti Allah. Wis ndek kono. Makanya sing ndek omah ditinggali. Ya toh? Ditinggali. Iki kebutuhanmu selama tak tinggal. Ibaratnya lah wis pamitan sih. Koyok-koyok gak balik maning sih. Makanya diadani di komati. Ya toh? Lah kok malah haji malah selfie kalau jak piye lah ngono. Iya, saudara-saudara saya sedang tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Ini. Iya, saudara-saudara ada orang yang mau mencium Hajar Aswad itu saudara-saudara. Ya Allah ya Karim. Iya. Ya wis ibadah haji ibadah foto ya silakan foto secukupnya. Wis mari ngono apa simpenen dhisik engko bar wis mari nglakoni ibadah rampung kabeh wis baru mbok upload mbok gae koncone. Aku wis mari ya Allah. Lah iku lah niatmu kan kecampur-campur gak tulis maneh. Makanya zaman biyen niku wis dikatakan wong haji sak monten kata ya atusan ewu tapi sing trimo haji menjadi haji mabrur mung 4 tok. Coba bayangke sakmono akeh. Cuma 4 iku lho njuk piye? Berarti mabur kabeh to? Hajine mabur. Makanya orang yang titenani diantaranya tanda-tanda haji yang mabrur adalah orang tersebut sebelum dan sesudahnya terlihat perubahan akhlaknya, ketenangan jiwanya, kedekatan dirinya, dan sebagainya semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi. Itu tandanya. Lah umpamane sadurunge haji ambek sawise padha min ahlil misu. Ya padha ae kan mabrur iku. Apa meneng seweneng. Wah wis haji celuk nabah, abuh kabeh. Nggih, makane ya Allah, saya hanya sekedar pengen diceluk abah itu gampang loh ya. Anakmu ajaran kecil nyeluk abah, iya. Enggak ya Allah, bukan itu sejatinya, bukan. Tapi beban berat yang ditanggung orang yang sudah haji. Bisa nggak membuktikan dia habis sowan ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu berat ini. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, baru mati diadani. Iya tuh? Enggak, ngliang lah, mau cepet-cepet mati. Iya. Enggak, baru diadani. Iya tuh? Diadani. Ya, Masya Allah, dua ibu, dua bapak mati. Sing ngadani tonggone. Anaknya gak iso ngadani kan ya repot ya. Wis mau dua anak lahir, gak iso ngadani, saiki wong tuane mati gak iso. Ya Allah ya Karim, buyar repot iki. Ya toh. Iya, makanya biyen itu
ulama-ulama kampung, kiai-kiai kampung itu untuk melestarikan agar supaya anak-anak muda itu bisa adzan, enek lomba adzan. Iya toh? Belajar adzan. Ambek nopo? Mencari siapa yang nopo suarane enak engko didadekno muadzin. Tapi saking enake engko keturun repot. Gak gitu. Enggak, ngoten. Nggih, ya Allah. Kapan-kapan cek sampean duwe HP, ya, duwe HP kabeh nggih. Buka maktub ya, buka maktub. Maktub iku lho. Mae YouTube niku lho. Nah, kan YouTube dia mak jenenge maktub deh. Ya, duwe bapak jenenge Pak Tub. Nah, sampean ya, sampean buka. Wis kita hidup di zaman yang luar biasa. Adzan sahabat Bilal. Adzane sahabat Bilal itu ada, masih bersanad itu adanya. Adane lak beda ambek adane dhewe. Enak adane. Sing panjang itu ning ngarepe, bukan di bagian akhirnya. Kalau kita kedawan sampai kentekan suarae. Tapi adane sahabat Bilal enggak. Bagian awalnya yang panjang, bagian akhirnya yang pendek. Ngoten. Cengkoknya di bagian awal, terus kemudian ditambahi iramanya, not-notnya di bagian akhir, tapi nggak panjang. Ngoten. Ini ilmu departemen perlaguan irama, makanya ilmu arud dan qawafi. Lho ya toh? Biyen pernah belajar toh? Pernah belajar tapi ya lali. Piye maneh lho jenenge wong lali, makanya dalile mung situ. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Wis iku to apale dalile. Ket biyen mulai sejak 6 sampai tuwek ya iku. Tapi enggak ada iktikad piye carane napa? Gak gampang lali. Cek Imam Syafi'i iku wong sing hampir dikatakan enggak pernah lali. Daya ingatnya luar biasa Imam Syafi'i. Duwe guru yo duwe ngono meneh. Gurune jenenge Imam Waqi'. Niku ngoten. Wangel laline wangel. Jadi Imam Syafi'i niku duwe guru ahli gak lali. Awake dhewe ahli lali wis beda. Ya, baina sama was sumur bor ya wis iki awake dhewe lah. Awake dhewe iku bagian sumur bor ya. Nggih, masyaallah. Jadi Imam Syafi'i duwe guru jenenge Imam Waqi'. Niku masyaallah gak tahu lali Imam Waqi'. Bagaimana usaha beliau menjaga daya ingatnya supaya tidak lupa. Duwe murid Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ngoten ketika daya nalarnya, daya ingatnya mulai menurun, kok sondok enek remang-remang, kok koyok ngono, koyok lali, koyok isih koyok. Awake dhewe niki sampe gak paham iku cek lali. Cek Imam Syafi'i gak daya ingatnya turun sedikit, itu langsung dia itu mencari tahu apa musababnya. Dia kok menjadi kendor daya ingatnya. Akhirnya tanya kepada gurunya. Wahai guru, lah iki kemarin kan kita awali dengan apa? Pentingnya kita punya guru. Pentingnya ulama sebagai tempat bertanya. Imam Syafi'i juga sama, punya guru, tanya kepada gurunya. Wahai guru, kenapa saya ini kok daya ingatnya mulai kok ada lemahnya, ini kira-kira apa? Dijawab sama gurunya, barangkali kamu pernah makan makanan yang itu belum jelas halal haramnya. Coba cek. Awake dhewe gak jelas kabeh. Ruwet, makane lali terus iki awake dhewe. Masyaallah. Nggih. Masyaallah. Makanya nyuwun sewu ulama-ulama biyen niku supaya daya nalarnya itu tetap terjaga dan sampai tua enggak sampai punya penyakit yang namanya pikun. Itu usahanya adalah memiliki hafalan. Entah itu hafalan nadhoman kitab, entah itu hafalan Al-Quran atau juz amah, yang penting punya hafalan. Ternyata kita diminta untuk guru-guru kita dulu untuk menghafal. Itu ternyata untuk agar kita punya banyak hafalan. Yang ketika kita punya banyak hafalan itu menghindarkan kita dari penyakit pikun yang akan menimpa kita di masa tua. Makanya wong tuwek-tuwek mesti pikun. Tapi ketika orang itu punya daya ingat, punya hafalan,
Ketika dia diingatkan hafalan, dia akan normal lagi sistem otaknya, sistem kerjanya. Tapi kalau belas gak punya hafalan, wah, dijak ngomong, ambiar. Ngeten. Makanya ulama-ulama biyen niku cek enek santri tuwa kate nyantri. Aku kate nyantri ya wis ngapalno Quran sak kuat-kuatmu. Kon ngapalno Quran. Untuk menjaga ingatan. Masya Allah ya karim. Wis hari iki cerita tok ya. Cerita tok nggih. Pun. Titingkas 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah utawi napa? Rahmat takdime Allah iku alaihi muga tetep ing atase Nabi Dawud alaihi salam. Allahumma amin. Salasina ing napa? 30 apane syatron barisane. Ada 30 barisan. Qala dawuh sinten Allah ya Dawud Dawud hal tadri ana to ngerti sapa sira? Ayyul mukmini utawi ndi wong mukmin iku ahabbul luwe demen sapa ingsun ilayya mungguwe ingsun an utila ing yen to ndawakake sapa ingsun hayatahu ing uripe mukmin. Kala dawuh sapa Dawud lamboten. Kala dawuh sinten Allah man utawi wong iku alladzi wong idza qala nalikane ngucap sapa alladzi la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah iksyara mongko mengkeret apa jildu kulite alladzi warta'adat lan gumeter apa mafasilu pira-pira ros-rosane alladzi. Fani mongko satemene ingsun iku akrahu sengit sapa ingsun lahu maring alladzi bidzalika kelawan mengkono-mengkono iksyara al mauta ing mati kama yakrahu kaya oleh sengit sapa al walidu wong tuwa liwalidihi maring anake walid walakin la buddha lan tetapine ora kena ora mesti lahu kedue alladzi minhu saking maut anni satamene ingsun iku uridu ngarepake sapa ingsun an asurahu ing yen to mbungahaken sapa ingsun hu ing alladzi fi ajalli dalika saking arai mengkono-mengkono napa niki arai mengkono-mengkono fa inna na'imaha. Oh, keliru. Anni satemene ingsun iku uridu ngarepake sapa ingsun an asurrahu ing yen to mbungake sapa ingsun ing alladzi fi darin ing dalem desa. Nggih, niku nggih. Siwa hadid dari kang saliyane iki oma fa inna na'imaha. Mongko satemene nikmate hadidar iku balaun blai waraka uha lan jembare hadidar iku syiddatun kangelan wa fihalan iku ing dalem hadidar atuun utawi musuh layak lunakum kang ora ninggal sapa alladzi kum ing sira kabeh khobala ing kerusaan layajri kang ora lumaku mingkum saking sira kabeh kamajridami kaya lumakune getih min ajal lidalika saking arai mengkono-mengkono fa inna imaha ajal tu ninggalaken sapa ingsun auliyai ing pira-pira kekasih ingsun ilal jannati maring napa swarga laula dalika wallahu alam bisawab. Nggih pun niku makanya wawasan donga niku penting. Termasuk doa yang selama ini ternyata kita makan itu ada beberapa yang tanda kutip kurang tepat nggih. Cek awake dhewe mangan dongane Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Padahal kurang tepat nggih. Yang tepat itu ketika kita mau makan dongane sampean catet nggih. Mari ini kan buka ya.
orang petang menit maning buka. Cek ate mangan dungane unine Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Kalau mau makan, kita mau makan, itu dungane ngoten. Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu. Itu doa mau makan. Kalau mau minum susu enek maneng. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Nah, sedangkan doa yang biasa kita baca yaitu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu untuk dibaca doa itu ketika kita mau menikmati sesuatu yang panas. Apapun itu. Menikmati sesuatu yang panas, baru kemudian doanya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi kalau mau makan, mau minum tadi apa? Allahumma barik lana fihi warzuqna. Iya, itu doanya. Khairam minhu. Nah, itu dibaca ya. Itu hadisnya ada. Saya cari ada hadisnya. Nah, itu doanya seperti itu. Nah, kita yang tahu Allahumma barik pokoknya penting diterang Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ada. Ayo sih kuwi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitanin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tansinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.